وارض عن الصحابة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارض عن المشايخ. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي واسقنا جنانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي أجرنا من عذابه. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارزقنا السلام. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي هدنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي واصلح كل مسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي وربي كل معلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي نحتم بالمصطفى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله ما قدم من ذنبك وما تأخر ويؤتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصر الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيم واسعة لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه وأثني بحمد الموالد سائغة هدية منتفيا من الشكر الجميل مطايا.
وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المعتقد بالقرب الكريمة والجبال واستملح الله تعالى رضوانا يأخذ العشرة الطاهرة النبوية ويوم الثابت والأتباع وموالا واستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظ من الغواية في خطط القصر وانصرني خدمة القول النبوي مولا حسانا عبقريا ناظما من النسل الشريف تحت المسافع بهداه واستعين بعون الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله الكريم بأمر سبيل الإخلاص والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد مشهور وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد إلى اتصال الثانية ابن عاصم واسمه عمرو بن عبد المناف واسمه المغيرة الذي انتهى بالخطاب لأولياء ابن قطي واسمه مجمع سمي بقطير الصفوات في بلاد قطاعة القدسية إلى أن عاده الله تعالى يا حرم يا محترم فعمائنا ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرتب لكعب بن لعيب بن غالب بن بحر واسمه سريد وإليه تنسب الردود المقاسية وما فوقه إلهي تماثل إليه القصير والفضاء ابن مالك بن نصر بن كنانة بن خزيمة بن مطرقة بن إلياس وهو أول من أعدى الهدن إلى الرحاب الحرمية وسمي بالتابع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ونفاه ابن مضر بن النزار ابن معد بن عدنان وهذا شرف نظمت فراعده بنان السنة السنية وربه إلى الخليل إبراهيم حمزة عنه السار وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النبوية نجد إسماعيل نسبه وانسماه وعاد به من عجل تعلقت كواكبه الذرية وكيف لا سيدنا صلى الله عليه وسلم واسطه الخلق هذه اللهم قرب الكريم بأمر سبيل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه
اللهم صل وسلم وبارك عليه نسب تقصد العلا لا بكلاه فلا تدع نجوم الجوزاء فلا تدع نجوم الجوزاء حبات عبر سودا وفخار أنت باليتيم الأسماء أنت باليتيم الأسماء وأكرم به من نسب ظهر الله تعالى من سفاه الجاهلية أردا زين العراق وارده في مورد الذي ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد أوصانا لاسمه آباءه الأمجاد أوصانا لاسمه تركوا السباق فلم يصبهم معروف من آدم وإلى أبي وأمي من آدم وإلى أبي وأمي سرات سرى نور النبوة في أسارير يرهب البهية وبدر بدر في جبين جبين عبد المطلب وفي عبد الله أنت اللهم الكريم بقلب سليم بالصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمده شوقان على المسرور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله وكان قد اجتاز بأقواله بديعته من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سكيما يعانون ذكره وزكواه ولما تم من حمله على الراجح اتساعة وتصور القمرية وأن للزمان أن ينزل عنه الصلاة حضرهم ليلة مولده أسعد ومريم في غزوة من الحضرة القاسية وأودع المقام ومرته صلى الله عليه وسلم رقية بعد السنة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك buat live saya minta undangannya, lupa nama-namanya. Salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah
Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Anta Samsun, Anta Badrun, Anta Nurun, Fawqa Nuri, Anta Ibtirul Amali, Anta Misbahul Suduri, Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Musa ya Muayyad ya Muhammad ya Imam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika wajhaka ya Islam ya حوضك صافي المبرر وردنا يوم النشور أطلنا بالسلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وإلى عيسى أسرق البدر علينا واتبع بدر النبي صلى الله على محمد
محمد صلى الله عليه وسلم مثل حسن ما رأينا برضاه وسامي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربي واجعل معتمنا غيره حسن الختام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وقنا ما قد سألنا من خطاياك النساء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واكرم الأخبار منا بلقاء العالم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واخلق المختار عنا بالصلاة والسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وعلى آله. Kemudian rangkaian bacaan zikir takbir tentang sahabat Rasulullah SAW mudah-mudahan menjadi penyebab semangat. Amin 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 amin. Selamat datang kepada guru Polisi atas permintaan daripada Sekretariat. Mohon dilaksanakannya sehubungan rencana pernikahan putri dari Bapak Ahmad Yani yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Juli. Pada Ustaz. Bismillah. Mohon doa untuk Pak Saiful. Mas Saiful kan? Pak Saiful Bari. Iya kenapa? Oh, dirawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikaha sababan litakathuril aulad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul ibad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjaj yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semua para guru, orang tua kita, tokoh masyarakat, ketua RT RW mungkin semua pada sehat walafiat, panjang umur, dalam keadaan istiqamah dalam menjalankan syariat agama Islam. Wabil khusus sahibul bait Bapak Ahmad Yani dan Ibu Nurul Fitriani dan putrinya Anya Anindya SPD yang insyaallah hari Ahad akan melangsungkan akadun nikah dengan pujaan hatinya Sandi Mahdi Wibawa SH, yang mudah-mudahan nanti acaranya sampai hari H diberikan kemudahan, dilancarkan oleh Allah, tidak ada kekurangan satu apapun, dan akadun nikahnya menjadi akad nikah yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pesan saya buat, panggilannya apa? Anya. Pesan buat Anya, buat orang tuanya, dan nanti sampaikan ke Ananda siapa, Sandi panggilannya.
Sampaikan juga ke Sandi, paling utama yang nomor satu niat. Niat itu sepertiga dari amal kita, itu penentuannya ada di niat. Maka kata Nabi dalam hadis Tirmidzi ada 3 golongan. Kata Nabi, salasatun haqqun 'alallahi aunuhum. Ada 3 golongan yang pasti 3 golongan ini dibantu sama Allah. Pasti dibantu. 3 golongan itu, pertama al-mujahidu fisabilillah. Orang-orang yang perang di jalan Allah, yang mujahid, tapi tentunya dengan niat juga yang ikhlas karena Allah. Yang kedua, al-mukatab alladzi yuridul ada. Budak yang pengen bebas. Di zaman dulu ada perbudakan. Kalau dia pengen bebas dari perbudakan dengan niat sungguh-sungguh, pasti dibantu oleh Allah jalan keluarnya. Dan yang ketiga, tema kita malam ini, wan nakihul ladzi yuridul afaf. Yaitu orang-orang yang ingin menikah, yang niatnya ingin menjadikan dirinya iffah. Makanya ada orang suka namanya Afif. Punya teman Afif. Kalau perempuan biasanya Afifah. Itu artinya terhormat. Jadi orang nikah, niat yang paling utama jaga kehormatan diri. Apalagi di zaman sekarang. Betul gak? Zaman sekarang udah, ya Allah, macem-macem dah manusia udah. Gak karuan kalau kita yang lihat berita, yang di Gresik lah, manusia kawin sama kambing. Ya, yang kemarin di masjid saya tampil itu. Lah kan udah macem-macem aja orang. Kayak nggak ada perempuan lagi. Udah gitu ada yang ngawinin, ada saksinya, ada masyarakat yang datang nyaksiin. Nah, ini yang PA siapa? Ya, maka niat paling pertama dengan pernikahan menjaga kehormatan di akhir zaman. Maka insya Allah Allah bantu. Allah bantu dalam hal apa? Apapun, termasuk dalam hal ekonominya. Ya, pengalaman Bapak Ibu yang udah lebih senior dari saya, dah sebenarnya emang kagak pantas saya ngasih nasihat ini. Pak Yani, masih banyak yang lebih senior dari saya. Nah, saya usia pernikahan baru 8 tahun. Yang lain udah puluhan tahun. Nah, kata Allah dalam surat An-Nur 24 ayat 32 kan jelas, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Nikahilah dari keturunanmu yang masih bujang atau budakmu, baik laki maupun perempuan yang sudah layak menikah. Kalau mereka ada kesulitan dalam hal ekonomi, Allah yang mampukan mereka besok. Makanya ini ayat, Bapak, kata ulama, 1 dari sekian banyak pintu rezeki dalam Quran. Ya, jadi salah satu dari 7 atau 8 pintu rezeki dalam Quran, Allah sebut salah satu sebabnya adalah dengan pintu pernikahan. Tuh, jadi dengan menikah, insya Allah rezeki akan datang, akan terbuka. Itu kalau atu. Maksudnya? Jadi maksud saya jangan ke sono-sono, udah baru belum akad udah. Nah, dan rasa Bapak, saya rasa udah pada pengalaman dah. Sebelum nikah kita coba flashback dah. Belum punya ini, belum punya itu, nikah alhamdulillah punya ini, punya itu. Sebelum nikah belum bisa ke sono, belum bisa kemari. Habis nikah udah ke sono, udah kemari. Ya begitu. Lah setelah nikah coba dah. Ntar Anya nih sama suaminya, insya Allah calonnya Sandi, mau mobil yang mana? Tinggal nunjuk di jalanan. Ya, berhenti nggak? Iya berhenti yang. Jadi artinya insya Allah Allah bantu tuh. Jadi pertama niat, apalagi di akhir zaman. Makanya di surat Al-Maidah ayat 105 Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang yang beriman, jaga diri kalian. Maksudnya jaga apa? Ntar ada 4 indikator. 4 ciri-ciri zaman udah mulai rusak di akhir zaman. Salah satunya dari 4 ciri itu, hawan muttaba', hawa nafsu sudah mulai menjadi tuan atas seseorang. Ya, manusia udah kayak budak tadi tuh. Diturutin hawa nafsunya segala macam. Nah, dengan menikah, dengan menjadikan ini sebagai ibadah. Nah, nikah ibadah bukan, Pak? Ibadah bukan? Pula ibadah. Dalilnya mana? Dalam hadis Bukhari Muslim. Sahabat yang mohon maaf secara kondisi ekonomi kurang beruntung datang ke Nabi, cerita, curhat, curcol, ya Rasul,
Zahaba ahlud duthuri bil ujur. Ini yang orang-orang kaya dari sahabat-sahabat kita ini curang ya Rasul. Curang kenapa? Lah mereka pahalanya banyakan. Kok bisa begitu? Yusalluna kama nusolli. Kita sholat atau mereka sholat, kita juga bisa sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kita yang miskin juga malah banyakan yang miskin puasanya, iya kan? Nah terus ada satu yang kita nggak bisa, mereka bisa, yang kaya nih. Apa? Yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa mendapat pahala dari pintu sedekah karena harta mereka berlebih, sedangkan kami yang miskin tidak bisa ya Rasul. Bayangin Pak, ini juga pelajaran buat kita nih. Sahabat ngelihat temennya kaya bukan diiriin karena kekayaannya. Mereka kagak iri sama kekayaannya, tetapi yang bikin mereka iri, yang bikin mereka hasud adalah mereka kaya tapi bisa sedekah. Nah itu boleh tuh begitu tuh. Makanya kan Nabi dalam hadis apa? La hasada illa fi thintain. Nggak boleh hasad, nggak boleh iri kecuali dalam dua hal. Yaitu satu, orang punya ilmu diamalin ilmunya, atau dua, orang kaya dia sering berbagi dengan hartanya. Boleh tuh iri, tapi iri lebih kepada mereka bisa dapat pahala banyak ya Rasul, sedangkan kita yang miskin nggak bisa. Gimana nih? Apa kata Nabi? Awala yaj'alallahu ma tatasaddaquna bih. Bukankah Allah sudah menjadikan banyak ibadah yang di situ dapat nilai pahala sedekah kamu? Apa ya Rasul? Bikulli tahlilin sedekah. Setiap kalimat tahlil sedekah. Tadi kita baca nggak? Nah, insya Allah kita dapat nilai pahala sedekah tuh. Bikulli tasbihin sedekah. Tasbih tadi baca nggak? Subhanallah bihamdih. Baca, itu sedekah. Wa kullu amrin bil ma'ruf wa nahyin 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi, itu juga bernilai pahala. Nah, yang terakhir nih, Pak. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Nah, ini juga dalil yang kuat bahwa nikah itu ibadah seumur hidup, bahwa mohon maaf, di dalam kemaluan kalian pun bisa mengandung pahala sedekah. Sahabat bingung tuh. Ya Rasul, ayati ahaduna syahwatahu falahu ajrun. Masa iya kami mendatangi istri kami sendiri yang notabene itu memang kebutuhan biologis? Ya kan, kalau dilihat-lihat itu kan kebutuhan biologis ya. Artinya kebutuhan dunia apa kebutuhan akhirat itu? Kebutuhan dunia. Masa iya kita melakukan kebutuhan kita sendiri yang itu kebutuhan dunia sifatnya terus dapat pahala? Nabi nggak jawab, Pak. Nabi balik nanya, coba ente pikir, kalau ada orang menggunakan atau menyalurkan kebutuhan biologisnya dalam jalur yang haram, akan alaihi wizrun, bukankah dia dapat dosa? Ya kan? Kebutuhan biologis itu ada, dia salurkan dengan cara yang haram, ya, dengan wanita-wanita yang bukan sah istrinya, gitu kan? Apakah dia dapat dosa? Dapat ya Rasul? Ya sama. Begitu dia menikah, maka setiap dia melakukan hubungan suami istri, maka dia mendapat pahala sedekah. Nah, jadi pas banget ini pemilihannya Pak Yani, lagi musim hujan lagi. Jadi sedekahnya banyak banget ntar insya Allah ini. Jadi itulah kenapa nikah menjadi pahala sedekah yang tidak ada habisnya. Karena seumur hidup harapannya begitu. Mudah-mudahan langgeng ntar sampai punya anak cucu. Kenapa nikah ibadah? Yang kedua, anak, Pak. Kenapa syariat Islam, bahkan Nabi bilang an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnah di sini bukan kategori dalam fikih ya, Pak. Bukan sunnah dalam pengertian fikih, bukan. Tapi sunnah dalam pengertian bahwa this is the way of life. Ngerti kagak itu ya? Jadi nikah itu adalah jalan hidupnya para nabi, terutama itu jalan hidupnya Nabi Muhammad SAW yang dipilih. Kenapa Pak sekarang baru ketahuan tuh hadis? Sekarang di Jepang udah banyak orang kagak mau nikah. Bahkan di Jepang, kalaupun mereka nikah, mereka nggak mau punya. Bapak klik sekarang di Google, resesi seks Jepang. Itu sudah saking memprihatinkannya, mereka sampai merubah undang-undang anak 13 tahun boleh berhubungan badan dan punya anak. Karena kalau nggak dicegah dengan begitu,
Perkiraan mereka 50 tahun ke depan Jepang bakal punah. Karena tidak ada regenerasi, nggak ada yang mau punya anak, bahkan nggak ada yang mau nikah. Kenapa? Karena mereka kan workaholic semua, Pak. Orang Jepang itu kan kerja sama kerjaan tuh cinta banget. Bahkan mereka itu cuti tahunan banyak yang nggak ngambil, Pak. Kalau kita kan kurang aja. Beda dikasih cuti tahunan 12 masih kurang aja gitu. Kalau orang sono beda, culture-nya, budayanya beda. Tetapi bahayanya sampai kemudian sekarang mengarah kepada mereka nggak mau punya anak. Lah kan kalau di Islam punya anak, ibadah nggak? Nah itu yang mereka nggak punya, Pak. Kata mereka begini. Nah sekarang mulai diadopsi tuh sama anak-anak Gen Z. Yang naudzubillah apa mereka mengkampanyekan dengan slogan free child. Bebas anak. Jadi kata mereka, buat apa kalau kita tanpa anak udah bisa bahagia, kenapa mesti punya anak? Punya anak tuh ngerepotin. Punya anak tuh makan biaya besar. Punya anak itu ribet. Punya anak itu bisa menghalangi kebahagiaan kita. Nah kalau kita telaah secara duniawi, itu alasan bener semua, Pak. Lah bener gak? Capek gak punya anak? Lah kalau bapak-bapak juga ngerasain dah. Ibu-ibu yang capek banget. Bapak-bapak mah tinggal terima jadi. Lah coba saya juga sebagai bapak juga berasa. Ini anak lagi sakit rewel bayi. Saya gendong setengah jam udah pada kram tangan saya. Lah coba istri saya mama itu, ibunya. Loh kadang-kadang sampai pagi kagak tidur. Kalau anak lagi rewel sakit, bener gak? Loh, capek, Pak, bener. Islam juga mengakui ngurus anak capek. Butuh biaya, Ustadz. Lah iya. Siapa bilang gak butuh biaya? Butuh, gede banget. Tapi kan kalau kata anak dulu banyak anak. Kalau sekarang banyak anak, banyak KJP. Kalau sekarang ya rezeki juga kan namanya. Tapi sekarang banyak orang yang udah gak mau pakai ituan begitu tuh. Slogan begitu, gak usah punya anak ribet dah. Mahal segala macam. Iya betul. Tapi dalam Islam semua capeknya ibu, capeknya ayah, uang yang digelontorkan sang ayah, itu semua bernilai pahala. Nah mereka orang Jepang tuh gak punya itu. Jadi mereka cuma melihatnya dari sisi dunia. Karena mereka kosong, Pak. Adik ipar saya itu 4 tahun di Jepang. Jepang tuh aneh, Bang. Jadi dia campur aduk. Ritual agamanya itu campur aduk. Nikah pakai prosesi Kristen. Ntar matinya dikremasi. Kremasi berarti apa tuh? Apa Hindu apa? Iya maksudnya agama apa? Hindu kan ya. Terus nanti menyembahnya matahari. Jadi dia campur aduk, nggak ada. Maka alhamdulillah kita punya Islam nih. Bahkan kata ulama ada dosa yang kagak bisa diampunin sama Allah kecuali dengan capeknya ngurus anak. Paham gak, Pak? Ini ada kitab Qamiyat Tughyan. Jadi malaikat Jibril Nabi Muhammad SAW didatengin sama seorang pemuda gitu ya. Ya Rasulullah, tahhirni. Ya Rasul, saya punya dosa. Aznabtu dzamban, saya berbuat dosa. Tolong tahhirni, sucikan saya ya Rasul. Nabi tanya, emang lu bikin dosa apa? Astahi min an aqul ya Rasul, saya nggak mau ngomong, dah malu saya ngomongnya lah. Terus bagaimana saya mau istighfarin kamu, memintain kamu ampun ke Allah kalau saya nggak tahu kesalahan kamu? Pokoknya udahlah, saya nggak mau, dah malu ya Rasul. Ulanglah Nabi. Di tengah jalan malaikat Jibril turun. Ya Muhammad, lima taf'al dzalik? Kenapa kau lakukan demikian wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata malaikat Jibril. Kenapa kau campakkan anak muda itu? Amma alimta anna lahu sabiyun saghirun fi baitihi. Tahu nggak tuh anak muda baru nikah punya anak satu, umur sekitar balita lah. Idza kharaja min baitihi, kalau orang ini keluar kerja, ya, berangkat kerja, terus pas pulang anaknya udah nyambut, ayah, ayah. Dan dia bawa, ayahnya biasanya bawa pesanan anaknya tuh. Apa mesennya biasanya? Coklat, apa es krim, apa makanan, apa mainan. Yang murah, nggak mahal-mahal. Fafarihas sabi. Si anak itu gembira, girang menyambut ayahnya yang membawa pesanan si anaknya. Jajanan apa segala macam. Fafarihas sabi, si anak bayi itu gembira, dan dengan kegembiraan dan girangnya si anak, kafaratan lidzunubihi, itu penghapus dosa-dosa ayahnya. Ini orang-orang di luar Islam nggak punya yang begini, Pak. Itu kalau anak atu, kalau 11, ya berarti kan dosanya rontok udah gitu maksudnya. Nah artinya
Maka pesan saya pertama yang paling penting buat Anda, niatkan ibadah, niatkan menikah ini karena Allah, niatkan ingin menggembirakan hati Rasulullah, karena Rasul bangga dan senang kalau besok umatnya berjumlah banyak dan juga tentunya banyaknya yang kualitas, yang beriman, yang mengamalkan sunnahnya, kan begitu. Nah, insya Allah kalau dilihat dari orang tuanya Bapak Yani yang rajin ke masjid, insya Allah ya buah jatuh iya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya begitulah kurang lebih ya. Jadi intinya insya Allah nanti pernikahan ini akan diberkahi oleh Allah. Jadi pesan saya cuma itu, niat aja yang penting, karena belum mengarungi bahtera rumah tangga kan. Nah tapi kalau nanti dalam mengarungi rumah tangga, yang penting niat dulu sekarang. Nanti dalam perjalanannya insya Allah learning by doing, tinggal nanya-nanya ke orang tua, ke guru. Yang pesan saya, karena di sini pihak perempuan, Anya harus jadi istri yang salihah. Istri yang salihah itu gimana? Kata Nabi, satu, alladzi idza tasurru ilaiha, ketika kamu memandangnya menggembirakan hati suami. Yang kedua, wala tukhalifu fi amrihi, jangan menyelisihi pendapat suaminya selama tidak keluar dari koridor syariat. Ya, yang ketiga, nah ini yang susah nih. Bahkan saking susahnya kata Nabi, ini jaminan sorga buat Anya nih, kalau nanti Anya jadi istri solehah. Kalau laki sama bini berantem, itu yang kudu minta maaf duluan siapa? No, dari dalam laki katanya, no. Udah laki aja, no, dari dalam. Saya dengerin aja. Pokoknya peraturan nomor 1, perempuan nggak boleh salah. Ya, peraturan kedua, kalau perempuan salah, balik lagi ke peraturan pertatu. Nah, nih saya dengerin. Ini emang berat diterima buat ibu-ibu. Tapi hadisnya ngomong begitu. Apa kata Nabi? Ala ukhbirukum ya binisa ahlil jannah. Mau nggak kalian aku kasih tahu perempuan-perempuan penghuni surga? Bala ya Rasulullah. Ya mau. Siapa? Idza ghadibat au ghadiba anha zaujuha. Kalau lagi marahan laki sama bininya nih, entah siapa yang salah lah, kita nggak memandang itu. Pokoknya lagi ribut aja. Sampai bini biasanya minta tolong ngangkat galon, ngangkat sendiri. Biasanya minta tolong beli gas, beli sendiri. Lagi ngambek, ya nggak? Biasanya minta tolong ke sono kemari, jalan sendiri. Kita nggak peduli siapa yang salah ada tuh ya. Tapi apa anjuran dari Nabi? Itu yang suruh ngalah itu perempuan duluan. Makanya berat, betul berat. Makanya balasannya sorga. Lah kalau amalannya ringan enteng mah hadiahnya man payung. Ya Bu, biar dengar ibu-ibu nih. Anya, terutama Anya besok nih ya. Jadi karena balasannya sorga makanya berat. Nah kemudian dalam tuh hadis Nabi, ini makanya saya beri judul di kitabnya tuh hadis romantis gitu. Si istri datengin suami, deketin, pegang tuh tangannya, entar Bang Sandi gitu ya katanya. Ntar kalau udah halal, hadhihi yadiya biyadika atau fiyadika, Bang, ini tangan Anya gimana pun tetap di bawah tangan Abang. La aktahilu bi ghamdin hatta tarda. Udah Bang, kita nggak usah marahan begini. Anya nggak bisa tidur Bang kalau Abang masih marah begini. Anya nggak bisa menjamin mata kalau Abang masih marah begini. Maafin Anya ya Bang, Abang apa Anya yang salah. Tuh kalau bini udah mulai bisa begitu tuh, ya Allah, sorga, udah sorga. Cuman jarang, saya bilangin jarang. Bener ya? Ya mudah-mudahan bisa ada tuh diturutin. Nanti kan biasanya kalau laki udah digituin sama bininya, insya Allah luluh. Ntar lakinya ngomong, ya Allah iyanya, Abang juga salah, mohon maaf ya, kan enak tuh adem ya. Ntar abangnya lakinya bisikin, ya udah siap-siap kita ke toko emas ya. Tuh kan cakep tuh kalau begitu ya. Begitu udah siap-siap, iya. Lakinya nanya, lah kok lu kagak make gelang lu mana, anting lu mana, kalung lu mana? Lah emang kita mau ngapain Bang? Mau jual kata dia. Saya bilang mau nambah, mau jual. Nah, jadi itu karena di sini pihak perempuan, maka nasihat saya kepada adindanya, jadilah istri yang salehah, turuti perintah suamimu selama tidak keluar dari syariat, selama tidak melakukan maksiat kepada Allah, maka wajib untuk seorang wanita mematuhi suaminya. Bahkan dalam hadis
Kalau saya boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, la amartul mar'ata antas judali zaujiha. Maka saya akan perintah pertama kali istri sujud ke suami. Cuman kan nggak boleh ya, manusia sujud ke manusia kan musyrik. Ya, nggak boleh, kufur tuh. Maka seandainya boleh, kata Nabi, seandainya. Saking suami ini haknya sangat besar. Ya, tapi tanggung jawabnya juga kita besar. Maka suami juga jadilah suami-suami yang adil, yang bijaksana, yang terus berbuat baik kepada istrinya. Mudah-mudahan nanti akad nikahnya Ananda Anya dan calon suaminya Ana Adinda Sandi, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah. Kemudahan kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah khusus untuk acara ini, mudah-mudahan hari Ahad nanti 7 Juli ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada halangan satu apapun, dan mudah-mudahan nantinya akad nikah ini menjadi akad nikah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala niyati Allah taala yaj'al hadha az-zawaj al-ajil زواجا مباركا في الدنيا والأخرى بجاه أبي زهرة زوج الكبرى وإلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحب الإسراء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Satu lagi suratul Fatihah untuk Pak Saiful Bahri ya, yang sedang kurang sehat, yang sedang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan kesabaran, ketabahan dalam menjalaninya, dijadikan musibah dan ujian ini sebagai pengampunan dosa yang bersangkutan, dan juga mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah seperti sedia kala, dan untuk kita semua mudah-mudahan Allah sempurnakan kesehatan kita. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annallaha ta'ala yu'tihil wasilata wal fadila wasyarafa wad darajata al aliyata rafi'ah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Thumma ila ruhi al-habib Abi Bakar bin Abdullah al-Attas sahibu ridha wa usuli wa furu'i annallaha al-karim taghashana taghashahu birrahmah wal maghfirah wa ya'idu alaina min barakatihi wa ulumihi wa nafahati fid dini wad dunya wal akhirah wa ala niyati Allah ta'ala yashfi marada Saiful Bahri shifaan ajilan ghaira ajilin shifaan la yughadiru saqama wa la ilala wa la alama wa yusahhi jasadana wa iyyahu zahiran wa batinan fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ala man waslafuna salihun wa ala ma nawaina min nawaya salihah ya rabbana haqiqha bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Apabila akan bermanfaat kepada calon komplain dan juga kepada kita. Selanjutnya mari kita sama-sama dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa li'azimi sultanik subhanaka la nusi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wahin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal khayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat
والمسلمات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا راحم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك مسيئتك وبفضلك عمن سواك. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأحيار ومفتاح الباب اليسر سيدنا محمد المختار وآل أدحار وأصحاب الأحيار عدن عم الأفضال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل وأصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من سبحان الله وبحمده وما صلى على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هداية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العالمين إلى أرواح من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها ونحوش إلى روح المرحوم Bapak Haji Sarbi bin Dato Baso almarhum Haji Nafsin Bisairi Haji Amanah bin Haji Nafsin Haji Umar binti Haji Sarbi Yuyu Sutisna bin Oyo Sasmita almarhumah Haja Tejaningsi binti Haji Basar Amiruddin bin Haji Amanah Masrura binti Haji Amanah senilai almarhum Nadira binti Haji Amanah Sulihim wa Furuhim wasumma ila almarhum Haja Ening Rohaya binti Yuyu Sutisna Agus bin Yuyu Sutisna almarhum Haji Tia Harun bin Haji Omas Suherman almarhum Haji Muhammad Hasan bin Muhammad Amri Aminurman bin Haji Muhammad Hasan Hajarin Sumarini binti Haji Umar Saleh Abdurrahman bin Haji Hamdani almarhumah Nur Hasanah binti Abdurrahman Siswoyo bin Dahroji Iqbal bin Hairudin wa usulihim wa furu'ihim. Allahumma ja'al qabrahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'alhu min khufarin nuran. Allahumma anji rahmah wa diya'a wa nura wal bahjata wa surah min yaumi hadha ila yaumil nusur innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma anji rahmah wa nima wa syafa'a min ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal umat irfa lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhumus sayyiat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah yarji ila rabbika radiyatan mardiyah wa dkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wal halal wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma inna nas'aluka 'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma maghfiratuka awsa min dunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman fala taj'al fi qulubina khillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna wa ilhaq wa ila siratikal mustaqim. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian rangkaian acara kurang hubungan dan aktivitas